उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार समस्त को स्वागत करुछि। ख्रीष्टरे प्रियर भाई भणी माने स्वर्गर परमेश्वर आम मानकु प्रेम करुथिबारु प्रति समय रे ताहांको पवित्र वाक्य द्वारा से आम मानकु कथा होउछंती। नुआ नुआ प्रसंग माध्यम रे ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते आम मानकु से तैयारी करुछंती। सेति पाए ताहांक नामर प्रशंसा हो। आज मध्य प्रभु आमको प्रेम करी गोटे सुंदर समय मध्य को आनिछंती। आउ एही सुंदर समय मध्य रे ताहांको जीवंत वाक्य द्वारा से आम मानकु उत्साहित करिबा पाई चाहंती। ख्रीष्टरे प्रियर भाई भणी माने आसंतु आज मध्य आमे आउ गोटे नुआ प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ठारू अल्प समय ध्यान करिबा पाई जिबा। आज आमे जे प्रसंग रे कथाबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है प्रकृत धर्म काहाकू कुहा जाए। प्रकृत धर्म काहाकू कुहा जाए एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य ठारू अल्प समय कथाबार्ता हेबा। एही प्रसंगटी सुनिला परे आपनको मन मध्य रे गोटे प्रश्न आसी पारे जे अप्रकृत धर्म मध्य कोन रहिछि कि, अस्थायी धर्म अवास्तविक धर्म मध्य कौन रही कि यही प्रश्न आपण मन मध्य आसीपे। मु आपण मानकु निश्चित भाव में कहबी जे अप्रकृत धर्म रही, अस्थायी धर्म रही। जो धर्म मनुष्य माने तैयारी करिसेंती, जो धर्म यही जगतर नियम अनुजाई गठन करा जाइछि, सेही धर्म गुड़िक अप्रकृत अटे। कारण आपण देखिबे एही पृथ्वी रे प्राय 4000 टी धर्म रही। जो धर्म को मनुष्य माने तैयारी करिसेंती सेही धर्म कालक्रमे परिवर्तन हो जाए, लोप हो जाए। मात्र स्वर्गर परमेश्वर केवल गोटे धर्म से सृष्टि कले, केवल गोटे धर्म से स्थापन कले। जो धर्म को आपणाइबा द्वारा जड़े दुष्ट मनुष्य साधु हो जाए, जो धर्म को ग्रहण करने द्वारा सेही व्यक्ति नरकर दंड उद्धार पाए, स्वर्गर प्रजा हो जाए। यही प्रकार एकमात्र धर्म स्वर्गर परमेश्वर आमान को देइछंती। मु आपण मान गोटे उदाहरण देबा पई चाहे। आपण जो घरे रहउछंती, घरर कांथरे आपण जो रंग देइछंती सेही रंग बदली जाए, समय क्रमे से रंग बदली जाए। किंतु आकाशर रंग केबे बदले नाही। कारण आकाशर रंग कोनसी मनुष्य द्वारा से रंग दिया जाए नाही। आकाशर रंग स्वर्गर परमेश्वर देइछंती। प्रिय भाई भणी माने अवास्तव धर्म गुड़िक पृथ्वी रे रही, जो धर्म मनुष्य माने तैयारी करिसेंती। प्रभु का नाम गौरव हो। स्वर्गर परमेश्वर से गुड़ाए धर्म को तैयारी कले नहीं, केवल एकमात्र धर्म देले, जो धर्म को कहा जाए प्रकृत धर्म। जो धर्म केबे परिवर्तन हुए नहीं, सेही धर्म को उद्धार करिबा पाई ठेंगा बाड़ीर आवश्यक नहीं। धर्म को उद्धार करने प्रशासन आवश्यक नहीं। आउ सेही धर्म को उद्धार करने से धर्म ग्रहण करिथिबा भक्त मानकर मध्य आवश्यक नहीं। सेही धर्म प्रकृत धर्म। आउ सेही प्रकृत धर्म स्वर्गर परमेश्वर से स्थापन करिसेंती। आज आमे प्रभु को वाक्य देखिबा जे केउ धर्म को प्रकृत धर्म कहा जाए। आ प्रकृत धर्म कहिले कौन अटे। आमे एही प्रसंग रे केवल दुईटी विषय आमे देखिबा। दुईटी विषय आमे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा। मो सहित आपण माने द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय को आसीबे। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 12 पद मु आम समस्त निमंते पाठ करिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, प्रकृत रे जो माने ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे धर्म जीवन यापन करबा को इच्छा करंती से माने तालना भोग करिवे। प्रभु को नाम गौरव। प्रिय भाई भणी माने प्रकृत धर्म को जो माने ग्रहण करिसेंती, आ प्रकृत धर्मर भक्त माने जो माने से माने तालना करंती नाही, से माने तालना को भोग करंती, तालना को सह्य करंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी पृष्ठ रे थिला बेले पार्वत्य उपदेश रे से गोटे शिक्षा देले। आ कहिले तुम्भ मानक जदि कही डाहाण गाल रे चापुड़ा मारे तुमर बाहा गाल मध्य देखाई दियो। आउ एही कथा को आम देशर जातीय पिता
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମାରପିଟ କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ? ଏହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର କାହିଁକି? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦାକୁ, ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଳନାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆଜି ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ନିନ୍ଦା, ଆସୁ ଦୁଃଖ ନା କାହିଁକି? ଆମେମାନେ ଭାରତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରୁହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାହା ନିମନ୍ତେ? ତାହାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ସେହି ଧର୍ମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବି କହିଲେ ସୁପ ସାଗର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ପଛ ଆଡ଼କୁ ମିଶ୍ରର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମିଶ୍ରରେ ମରିଗଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମଶା ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଲ? ମାତ୍ର ମଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରୁହ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କରିନାହୁଁ। କାରଣ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବାବା, କୌଣସି ଗୁରୁ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମିଶ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁପ ସାଗରରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କଲା ପରେ ସେହି ପଛଆଡ଼େ ଆସୁଥିବା ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସୁଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ତାଳନା ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କ'ଣ କରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଧର୍ମ ଜଣେ ଅସାଧୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାଧୁ କରିଦିଏ, ଧର୍ମ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।